بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Inshallah, today our lecture will continue on the endocrine pharmacology. And today our lecture about pancreatic hormones and antidiabetic drugs. As you know that the endocrine portion of the pancreas, namely the islets of Langerhans, contain about 4 main cell types. These include alpha or A cells, which secrete glucagon, and the B or beta cells, also called the beta cells, that secretes insulin, actually famous with the beta cells. And we have a BB cell. This came from pancreatic polypeptide or gamma, or also called F cells, which secrete the pancreatic polypeptides. And the last one is a D or delta cells that secretes somatostatin. The role of insulin is to control the metabolism of carbohydrate, fat, and proteins, and normally determines the blood glucose concentration. الأساس الهرمون that responsible for the determination of the glucose level or glucose concentration is the insulin. Glucagon is the hyperglycemic factor that mobilizes glycogen stores. Glucagon tend to increase البلد جلوكوز عن طريق انه يعمل mobilization، اللي هو يعمل لي بريك داون للجلايكوجين ستورز بالذات في الليفر، leading to increase في البلد جلوكوز. عشان كده بسمى اللي هو الفويل mobilizing هرمون اللي هو الجلوكاجون. Also we have somatostatin, which you also see in the pituitary gland, اللي هو from الهايبوثالاموس affect the secretion بتاع pituitary gland، تحديدا الجروث هرمون. has also secreted from the D cell here in the pancreas, has an indirect paracrine nearby, معناها affecting nearby tissues. Rule in that it inhibits the secretion of insulin and glucagon, insulin from the beta cell and glucagon from the alpha cells. Also released from the hypothalamus, as we know, thereby inhibiting the release of growth hormone from the anterior pituitary gland. Now we'll talk about the synthesis and secretion of insulin. طبعا هتكلم فيها بسرعه باعتبار انكم اصلا already درستوها في الفسيولوجي. احنا هنركز على الفارماكولوجي بتاعنا ان شاء الله تعالى. Insulin is released from the pancreatic beta cell at a low basal rate and at a much higher stimulated rate in response to a variety of stimuli, especially بالذات اللي هم بالذات الجلوكوز. The main factor that controlling the synthesis and secretion of insulin is the blood glucose concentration. Insulin secretion normally occur in pulses في شكل بتاع دفعات every 15 to 13 minutes. The factors that regulating the insulin secretion we'll see in this picture اللي هم الفاكتورز that regulating insulin secretion mainly is stimulated by the blood glucose, also the amino acid and the fatty acid. Also GIT hormones can increase the insulin secretion. We have the parasympathetic nervous system by acting on the muscarinic receptors that occur in the beta cells stimulate the insulin secretion, while the sympathetic nervous system through acting on the alpha 2 receptors that occur in the beta cells inhibit the insulin secretion. And also we have the glucagon, although in the glucagon have the opposite effects of the insulin, but from the A cells nearby the beta cell can stimulate the insulin secretion. We have somatostatin from the delta cells, also inhibit the secretion of both the insulin and the glucagon. We have sulfonylureas ومعها الجرانايتس، ديل بنسميهم انسولين سكريتاجوكس ذات stimulate الانسولين سكريشن. هنعرف كيف الميكانيزم اوف اكشن بتاعتهم ان شاء الله. سلفوناليورياز such as الجلايميبرايد والتولبيتامايد والجلايبين كلامايد اللي هو الداونيل. These also are stimulant for insulin secretion.
Now I will talk in few details about the mechanism of insulin secretion because it is very important as a target for a drug action or as a target by which drug mechanism of action in stimulating insulin secretion can occur. First, we mentioned that the main determinant for الانسولين secretion هو البلود جلوكوز. زيادة البلود جلوكوز هي العامل الأساسي اللي بيحفز الانسولين secretion. الجلوكوز from the blood is taken up in البيتا cells عن طريق الجلوكوز ترانسبورتر، تحديدا الجلوكوز ترانسبورتر 2 because we have a glucose transporter 4، تحديدا هنا عن طريق الجلوكوز ترانسبورتر 2. بيحصل اللي هو الجلوكوز بيدخل داخل البيتا سيلز. الجلوكوز بعد ما يدخل داخل البيتا سيل ثرو الميتابوليزم طبعا بيولد ليه الاي تي بي. الجلوكوز عارفين انه بيدخل اللي هو الكريب سايكلز وينتج ليه اللي هو الاي تي بي، والاي تي بي اللي هو بيعمل لي بلوكج اللي هي للشانل مهمه جدا جدا عندنا هنا اسمها بوتاسيوم سنسيتيف او اللي هو اي تي بي، اسمها اي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانل. اي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانل معناها هي بوتاسيوم شانل ذات سنسيتايزد للانكريز في الاي تي بي، والانكريز في الاي تي بي بينتج من الميتابوليزم بتاع الجلوكوز بعد ما يدخل داخل البيتا سيل. طيب الانكريز في الاي تي بي اللي هو بيحسس لي الاي تي بي بوتاسيوم سنسيتيف شانلز طوالي بيعمل لها كلوز، بيحصل كلوز الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانل. طيب حصل كلوز للشانل دي معناها البوتاسيوم هيحصل له ترابنج، والبوتاسيوم زي ما انتم عارفين انه هو عنده بوزيتيف تشارج بيحصل له ترابنج inside the cell membrane. This trapping of البوتاسيوم وانتم عارفين اصلا البوتاسيوم inside the cell is more than outside the cell so that الكونسنتريشن gradient بتاعه انه هو 10 to اللي هو انه يطلع داخل من داخل الخليه يطلع لخارج الخليه. طيب حصل ترابنج، حصل حجز سويسكرين للبوتاسيوم inside السيل ممبرين، والبوتاسيوم عنده بوزيتيف تشارج طوالي زياده البوتاسيوم بالبوزيتيف تشارج بتاعته المفروض تطلع برا دي بقت محجوزه داخل طوالي هتعمل لي ممبرين ديبولاريزيشن، تعمل لي ديبولاريزيشن في السيل ممبرين، والديبولاريزيشن ده في السيل ممبرين هيعمل لي اوبننج للفولتاج جيتد كالسيوم شانل. حصل اوبننج الفولتاج جيتد كالسيوم شانل هي حساسه للفولتاج، الفولتاج ده نتج من الترابنج بتاع البوتاسيوم طوالي هيحصل ليه اوبننج. الاوبننج طوالي هيؤدي لي للانتري بتاع الكالسيوم، والانتري بتاع الكالسيوم هو المين تريجر او هو المين ستيمولانت للريليز بتاع الانسولين عن طريق الاكزوسايتوزيس. نفس الميكانيزم اللي بتحصل في اللي اتكلمنا عنها اللي بتعمل ريليز للنيورو ترانسميترز عن طريق الاكزوسايتوزيس اذا كان ستايكولين او نور ابنفرين بواسطه اللي هو الدخول بتاع الكالسيوم. اذا this is the mechanism of the insulin secretion. It is important for us because we have a drug that such as السلفونايل يوريز زي الجلايبين كلامايد اللي هو كلكم تعرفوه، والداونيل جلايبين كلامايد والتولبيوتامايد والجلايميبيرايد والجلايكلازايد، دي كلها تنتمي لعائله اسمها السلفونايل يوريز. السلفونايل يوريز بتشتغل في المكان اللي فيها النجمه دي، هتعمل شنو؟ هي هتعمل لي بلوكيج للبوتاسيوم اللي هو الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانل. الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانل هتعمل لها بلوكش، معناها كانه دخل بوتاسيوم وكانه ولد لي اي تي بي، والاي تي بي بعد ذاك عمل لي كلوز لدي الشانل وبعد ذاك يحصل الريليز بتاع الانسولين سكريشن. فبالتالي معناها اذا السلفونايل يوريز هي معناها هتعمل شنو؟ هتعمل نفس الميكانيزم دي، هتعمل ريليز للانسولين سكريشن، عشان كده بنسميها هي انسولين سكريتاجوب، يعني بتحفز الانسولين سكريشن. as I mentioned قلنا ال ATP sensitive potassium channels determine the resting membrane potential for the B cells، هي العامل الأساسي اللي بيحافظ لي أو المحدد للresting membrane potential for the B cells. Glucose enters the beta cells via membrane transporter called glucose transporter 2
and subsequently metabolize resulting in increased اللي هي ATP levels which clues ولو زيادة ال ATP levels clues ال ATP dependent potassium أو ATP sensitive potassium channels. decrease outward يعني نقصان خروج البوتاسيوم خارج السيل membrane result in depolarization of the B cells and opening of the voltage gated calcium channel والانكريز في الانتراسيلولار كالسيوم هو التريجر اللي بيعمل لي السكريشن بتاع الهرمون بتاعنا اللي هو الانسولين. I mentioned that السلفونيل يورياز وهي عبارة عن oral لأن نستخدمها oral hypoglycemic drugs group exploits that mean use the part of this mechanism as we see in the previous picture. Now we'll talk about diabetes mellitus, and you know that diabetes mellitus, there are two types of diabetes mellitus. Type 1, which are insulin dependent, in which the pancreas there is a pancreatic failure to produce insulin, and type 2 there is some of beta cells works either the defect either will result from insulin resistant أو إنه الانسولين ذات secreted in اللي هو not enough amount to اللي هو restore a normal blood glucose. We'll talk in this in few details. Diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder characterized by a high blood glucose concentration اللي هي hyperglycemia due to insulin deficiency or insulin resistance. When the renal threshold of glucose reabsorption is exceeded, the glucose spills over into the urine وبيعمل لي جلوكوز يوريا اللي هو الابيرنس بتاع الجلوكوز في اليورين and this causes an osmotic diuresis. عشان كده المرضى اللي عندهم diabetes بيكون عندهم polyuria which is characteristic feature sign and symptom بتاعت اللي هي diabetes which in turn result in dehydration, thirst and increased drinking اللي هي polydipsia. عشان كده الناس اللي عندهم diabetes بيكون عندهم polyuria and polydipsia ودي قلنا بتشبه نفس الديابيتس mellitus اللي اتكلمنا معنا in previous lecture. Diabetes mellitus is classified broadly as type 1 اللي هو الانسولين dependent diabetes mellitus which typically occur in younger people who cannot secrete insulin while diabetes type 2 اللي هو non-insulin dependent diabetes mellitus which typically occur in older often obese people who retain capacity to secrete insulin but who are resistant to its action. In type 2 diabetes patient diet is the cornerstone often combined with oral agents such as metformin oral acarbose and sulfonylureas or احيانا المرضى بيحتاجوا كمان لانسولين تايب 2 في بعض الحالات اللي ممكن نشوفها. طيب the major factors that contributing to hyperglycemia observed in type 2 diabetes طبعا هم اثنين لسببين. الهايبرجلايسيميا بتنتج في البيشن او اللي هم عندهم تايب 2 دايابيتس. السبب الاول يكون في انسولين ريسيستنت في البريفرال تيشو يعني الاديبوز تيشو والمصل كان نوت تيك بيكون عندها ديكريز جلوكوز ابتيك يعني ما الجلوكوز ما بيدخل داخل المصل او الاديبوز تيشو دي نتيجه للانسولين ريسيستنت. او السبب الثاني انه هي البنكرياتيك بيتا سيلز inadequately secrete اللي هو انسولينز لكن ما sufficient او inadequate amounts اللي هو secretion للانسولين. This is the main difference يعني احنا نمشي فيها سريع كنا لانه اصلا مرت عليكم في الفسيولوجي او الباثولوجي. بالنسبه كمقارنه بين تايب 1 تايب 2 ديابيتس بالنسبه للايج اوف اونست يوجوالي تايب 1 بيكون في التشايلد هود او at the time of puberty while type 2 commonly اللي هو بيكون في الاوفر ايج 35 years old طيب بالنسبه للنيوتريشنال ستاتس at time of onset commonly بيكون في under nourished ده بالنسبه لتايب 1 بيكون دائما اما بيكون في تايب 2 غالبا في الاوبيس يكون في obesity usually present. البريفالنس بتاع تايب 1 اقل. البريفالنس بتاع تايب 2 تقريبا 90 ل 95% of diagnosed diabetes ده يكون اقل منه ده هو 5 يمثل لي فقط 5 ل 10%.
الجينيتيك بريدو ديبوزيشنز هو الجينيتيك فيري سترونج في تايب 2 while هي مودريت في تايب 1. الديفكت او الديفيشنسي طبعا في تايب 1 اصلا البيتا سيل ار ديسترويد eliminating the production of insulin. البيتا سيل ما بتقدر اللي هو تنتج لي انسولين، يعني كده لابد بيقول عليه انسولين ديبندنس. اما في تايب 2 بيكون في inability of beta cell to produce appropriate quantities of insulin، او في انسولين ريسيستنت اذر اللي هو ديفكتس. الانسولين ريسيستنت اللي هي زي ما قلنا في الابتيك بتاع الانسولين في المسلز او في الاديبوس تيشوز. طيب الان ويل توك اباوت انسولين ثيرابي. الانسولين هو از destroyed pharmacokinetic بتاعته ان هو destroyed the GITs اديناه اورالي، عشان كده لابد must be given parenterally. usually بنستخدمه طبعا subcutaneously but intravenous or occasional intramuscular ممكن نستخدمها في حالة تحت الامرجنسي. ممكن emergency نديه اللي هو intravenous او حتى intramuscular. الانسولين is assayed biologically against an international standard and its dosage expressed in units. دائما الجرعة بتاعت الانسولين بنقيسها باليونتس، ودائما ال1 مل بيكون فيه 100 فيه 100 international unit. السيد يعني السيد نحن بيولوجيكالي يعني بعد ذاك بنقيسها او بنحددها determine biologically. مثلا اليونت المعينه مثلا say for example 5 to 10 units هي مثلا بتعمل لي ديكريس في البلد جلوكوز مثلا من 200 ل 170 160 دي كده، ده هو البيولوجيكال اسي بتاعها. بعد ذاك بنعمل يعني اول كميه المعينه دي اللي عملت لي الديكريز السيرتين ديكريز في البلد جلوكوز بنعبر عنها باليونت. عشان كده دايما تلقى الانسولين هو بيستخدموه في شكل او اكسبريست ان يونت. المريض عارف نفسه بتلقاه انه بياخد مثلا 5 وحدات 10 وحدات 20 وحده 30 وحده. Insulin for clinical use was once either porcine اللي هو بورك جاي من الخنزير، ده طبعا ما في الدول الإسلامية، أو بوفين من البيف العجول. بيف انسولين ده كان سابقا يمكن بيستخدموا بيف انسولين، كان يعني هو ده أول ما عملوا له اكستراكشن ويستخدموه كان either من البيف أو من البورك. but nowadays almost entirely human. الآن هو في الغالب هو طبعا هو في كل الأنسولين هو بيكون هو human أنسولين، نفس الهيومن أنسولين، ونحن صنعناه عن طريق الريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي. شفنا الجين بتاع الأنسولين ونديه للإيكولاي ونخلي الإيكولاي تعمل له ريبليكيشن، وبعد ذلك نعمل ايسوليشن للأنسولين اللي هو يكون تيبيكال نفس الهيومن أنسولين اللي هو يكون فيه نفس السيكونسز زي ما تعرفوا في البايوكيمستري بتاعت الأمينو أسيدز المعينة. البورك والبيف انسولين ممكن فيهم اختلافات بسيطه، واحد بيختلف في 3 امينو اسيدز والثاني في 5 امينو اسيد، الاول عكس واحد فيهم كده. فعشان كده بتلقى احيانا عندهم هايبر سنسيتيفيتي رياكشن بالنسبه للبورك والبوفين انسولينز. الكلينيكال يوزز بتاعت الانسولين patient اول حاجه بنستخدمه للبيشنت with type 1 diabetes require long-term maintenance treatment with insulin and intermediate acting preparation usually used اللي هي زي الايزوفين انسولين. طبعا الانسولين preparation وما دام نفصل فيها، الانسولين عنده يمكن تقريبا زي 4 preparation ultra short دي عندها very rapid onset of action، وبعد ذاك في short وفي intermediate وفي long acting انسولين، ودي حسب الفورميوليشن حسب التصنيع الصيدلاني صنعنا به الفورميوليشن بتاعه. فنحن بنقدر نتحكم في الانسيت اوف اكشن بتاعه والديوريشن اوف اكشن بتاعه اللي هو الترا short intermediate and long acting preparation of insulins. في الحاله بتاعت تايب 1 طبعا هو اصلا انسولين ديبندنت، معناه المريض لابد ياخذ انسولين فبنستخدم لهم اللي هم في الغالب اللي هو ريكوير لونج تيرم مينتيننس بتاع انسولين، وبنستخدم انترميديت اكتنج. طبعا حسب البيشنت تختلف من بيشنت لاخر، ممكن احيانا محتاجين نديه شورت ات ذا داي تايم، وفي قبل النوم نديه لونج اكتنج انسولين، وتختلف حسب البروتوكولز وحسب السيفيريتي بتاعت الديسيز في المرضى.
Soluble insulin is used IV in emergency treatment of hyperglycemic diabetes emergencies such as ال DKA اللي هي diabetic ketoacidosis. ده واحد ده استخدام تاني للانسولين بنديه للمرضى اللي عندهم كيتو اسيدوزيس اذا كان بغض النظر هو تايب 1 او تايب 2 جاء المستشفى بساين اند سيمبتومز بتاعت ديابيتيك كيتو اسيدوزيس وتعرفوها طوالي بنديه لابد نديه سوليبل اي في انسولين از emergency treatment for الهايبرجلايسيميا الناتجه من اللي هي الديابيتيك كيتو اسيدوزيس. The third indication for insulin in patients with type 2 diabetes ultimately require insulin treatment. وبنلقى كثير من التايب 2 patients يعني في النهاية مع طول الزمن في النهاية بيحتاج لأنسولين، يعني هو قد يكون يستمر لسنوات إنه هو بيستخدم في الأورال هايبوجلايسيميك دراجز زي السلفوناليورياز أو البايجونايت الميتفورمين، لكن في النهاية قد يحتاج للأنسولين. Also, short-term treatment of patients with type 2 diabetes or impaired glucose tolerance during undercurrent events such as operation, infections, and myocardial infarction. أحيانا بعض المرضى اللي هم عندهم type 2 diabetes وهم controlled by oral hypoglycemic drugs such as السلفوناليورياز او البايجوانايتس الميتفورمين ما عندهم مشكله، البلد جلوكوز بتاعهم هو مضبوط بالاورال hypoglycemic drug. لكن لما تحصل له بعض الحالات انه هو undergoing surgical operation لابد نحوله لمنه شفتت للانسولين to tight control البلد جلوكوز او during الانفكشن، لانه الانفكشن او حتى بيفور الاوبريشن او بيفور السيرجري الاستريس بتاع الاوبريشن ممكن يعمل لك disturbances في البلد جلوكوز ذات should be controlled by الانسولين before السيرجري او even to avoid الادفيرس effects. مثلا هو بياخذ في بايجوانايد ميتفورمين ودار نعمل له سيرجري، لابد الميتفورمين يوقفه قبل اسبوع من العمليه لانه الميتفورمين عنده افكتس في المصل وعنده افكت غيره. عشان ما نتفادى الادفيرس افكتس بتاعت الميتفورمين نخلي المريض في انسولين ثيرابي before 1 week before the surgery، وبعد ما ينتهي السيرجري باسبوع يرجع ثاني للميتفورمين اللي كان بياخده. اذا هو حيكون هو شورت تيرم مانجمنت. برضه من نفس الكلام ده معناه during الانفكشن لما المريض يكون مثلا عنده انفكشن بالمونري انفكشن او يو تي اي وات ايفر نحتاج نعمل له كنترول بالانسولين لحد ما الانفكشن eliminated او terminated او treated، بعد ذاك نرجع للعلاج بتاعه الاورال هايبوجلايسيميك دراجز، وكذلك في الحاله بتاعت المايوكارديال انفاكشن وليس انفكشن سوري دي هي حتكون ايه مايوكارديال انفاكشن. Also during pregnancy for gestational diabetes not controlled by diet alone. برضو اذا كان الليديز هي عندها ديابيا او بيحصل لها ديابيتس during البريجنسي، طبعا ده بنسميه gestational diabetes. اسمه gestational diabetes بيحصل فقط اثناء during البريجنسي. ففي الجستيشنال diabetes should be controlled by الانسولين because most of the oral hypoglycemic drugs such as the sulfonylureas and biguanides are contraindicated in case of pregnancy، لأن هي بعض منها بالذات السلفوناليورياز هي معروفة إن هي كان اللي هو adverse effects في الفيتس، بالتالي نعتبرها mildly teratogenic أو contraindicated في البريجنسي. The sixth indication for الانسولين هو بيستخدم في emergency treatment of الهايبركاليميا. والهايبركاليميا as we mentioned before الهايبركاليميا والبوتاسيوم level هو tightly controlled so that the decrease في البوتاسيوم is a problem and in the increase في البوتاسيوم problem especially الهايبركاليميا. والهايبركاليميا can lead to if not controlled or not treated for a longer period of time can cause cardiac arrest due to adverse effect بالذات في اللي هو systolic can lead to asystolic cardiac arrest انه فشل في السيستوليك contraction بالتالي can lead to a cardiac arrest. This is the hyperglycemia. طيب we use الانسولين why because الانسولين facilitate الانترانس بتاع البوتاسيوم داخل
لداخل يرجع لي البوتاسيوم لداخل الخلايا. الانسولين بيرجع لي البوتاسيوم لداخل الخلايا طبعا مع كمبريد ويز الجلوكوز مع الجلوكوز. عشان كده بنديه في شكل بتاع جلوكوز مع الانسولين نديهم عشان ما يعالجوا لي الهايبركاليميا، لانه الانسولين بيقوم يدخل لي يرجع لي الصوديوم داخل الخلايا معاه طبعا جلوكوز. فعشان كده نحن وي كان مانج او وي كان تريد الهايبر جلايسيميا. نشوف الادفيرس افكتس او السايد افكتس بتاعت الانسولين. فيرست الهايبوجلايسيميا. طبعا الهايبوجلايسيميا دي عندها ساين اند سيمبتومز ممكن نتكلم عنها بعد نشوف بقيه السايد افكتس. ممكن يعمل لي ريباوند هايبرجلايسيميا also can cause allergy hypersensitivity reactions وسبيشالي كانت ممكن تكون less with الهيومن انسولين، هي more pronounced with البوفين او البيف انسولين، لكن less with الهيومن انسولين. also الانسولين can cause lipodystrophy at the injected site والنتيجه للاتروفي بتاع السبكيوتينس فاتي تيشو، وده ممكن ده اللي هو اللايبوديستروفي، وده ممكن واحد من الابيوزز بتاعت الانسولين بيستخدموه الاستخدامات دي عشان ما يعمل لي لايبوديستروفي at the site of injection. طبعا بيعمل لي هايبر سنسيتي رياكشن قلنا بالذات اللي هو الانسولين بالذات البيف او البوفين البورك انسولين بيف او البورك انسولين. الهايبوجلايسيميا طبعا اللي هي الناتج اللي بتنتج من الهايبوجلايسيميا هي نقصان الجلوكوز او نقصان الجلوكوز في الدم بلود جلوكوز، وطبعا دي if not treated ممكن تعدي لي serious condition. سبحان ربنا خلق في الانسان قلنا الهايبوجلايسيميا واللي هي بتجيك في شكل بتاع تعمل لك هيديك انكزايتي تاكيكارديا بالذات تاكيكارديا والسويتنج اللي هو الدايفوروسيس اللي هو السويتنج بالاضافه للكونفيوجن فيرتيجو الشاركي اور تريمورس انكريز ابيتايت ويكنس فاتيج اند بلاد فيجن. دي السيمبتومز بتاعت الهايبوجلايسيميا. والمرضى اللي عندهم ديابيتس وبياخدوا في انسولين او بياخدوا ايفن في اورال سلفونال يوريز بيكونوا عارفين السيمبتومز بتاعت الهايبوجلايسيميا دي. لما تجيب الاعراض بتاعت نقص السكر دي طوالي هو بيشعر بيها، ودي يا ربنا خلق فيك الاعراض دي عشان انت تعالج المشكله دي بسرعه، لانه لو نقص الجلوكوز ده انت ما تلافيته وما حصلته بسرعه ممكن يؤدي لي اللي هو irreversible damage بالذات اذا البلود جلوكوز في البرين في السنترال نيرفس سيستم قل ممكن يعمل لك بعد ذاك اللي هو irreversible damage وده يكون مدى الحياه. طيب الاورال now الحمد لله كده we finished talking about insulin. Now we'll talk about the oral hypoglycemic agents. We have main classes of drugs or main groups of drugs that considered as oral hypoglycemic agent. سميناها oral لأنه ناخدها orally عكس الانسولين اللي هو لابد نستخدمه parenterally أو by injection. These include الانسولين secretagogues اللي هي الدراجز ذات stimulate الانسولين secretion. We have السلفونايل يوريز قلنا زي اللي هم زي الجلايبين كلامايد والجلايميبرايد والجلايكلازايد وغيرهم. انا الجرينايدز زي الرابيجلانايدز دي اللي هم اسمهم انسولين سكريتاجوج، ودي المين اللي بيشتغلوا في اللي هي الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم كانال اللي هي اتكلمنا عنها في ذا فيرست او في ايرلي سلايدز. We have البايجوانايدز such as الميتفورمين والفينفورمين we'll talk about إن شاء الله. We have السيازوليدين دايونز زي برضه اسمها الجليتازونز السيازوليدين دايونز أو روزي اكزامبل ليها روزي جليتازون one drug والبايوجليتازون another drug. برضه عندها another name بيختصروها باسمها جليتازونز من هنا وإضافة اس جليتازونز اكزامبل لها روزي جليتازون والبايو جليتازون. طيب ديفرنشيت عندنا هنا السيازوليدين دايونز، وهناك عندنا مر علينا في السي ان اس في الابليبسي we have الاوكسا يعني بدل سيا اوكسا زوليدين دايونز زي التراي ميتا اللي هو زي التراي ميتا اللي هو الداي ميتا اللي هو الاكزامبل اللي هو البرا ميتا دايون والبرا ميتا دايون والتراي ميتا اللي هو دايون دي قلنا دي بالذات هي بنستخدمها في اللي هو الابسنس سيجرز في الابسنس سيجرز.
طيب the fourth group of drugs that بنستخدمها في الاورال بنستخدمها as oral hypoglycemic agent we have alpha glucosidase inhibitors such as الأكاربوز and we طيب نبدا ب this is all we have another group ان شاء الله we'll talk about in this lecture. طيب we have sulfonylureas. Let us talk about the sulfonylureas. The mechanism of action of sulfonylureas we already talk about. قلنا the principal action of sulfonylureas is on the beta cells of the islets, stimulating an insulin secretion and thus reducing the plasma glucose concentration. Higher affinity receptors for sulfonylureas are present on ATP sensitive potassium channels in the beta cell membrane. They reduce the potassium permeability of the beta cells by blocking the ATP sensitive potassium channels, causing depolarization, calcium entry, and hence insulin secretion as we mentioned. The first used therapeutically were tolbutamide and chlorpropamide. هم دول نعتبرهم first generation. دي الأول أدوية صنعناهم من السلفونيليوريز واستخدمناهم as oral hypoglycemic drugs، لكن الآن استخدامهم قل. بعد ذاك هم replaced by second generation صنعناهم بعد يوم. we have الجلايبينكلاميد كلكم تعرفوه اللي هو الداونيل. الجلايبينكلاميد ده اسمه بالبريتش فارماكوبيا، الامريكان عنده another name اسمه الجلايبيورايد. يعني لو بتقرا من ليبينكوت على الاطلاق ما هتلقى كلمه جلايبينكلاميد، هتلقى الجلايبيورايد ده باليو اس بي فارماكوبيا. we have الجلايبيزايد والجلايميبيرايد and الجلايكلازايد. هم دول كلهم second generation وهم are more potent مقارنة بالفيرست جنريشن، عشان كده بنستخدمهم بالملي جرام، ونحن عارفين انه البوتنسي عندها علاقة بالدوز عكس الافيكاسي اللي هي عندها عكس اللي هي الافيكاسي واللي هي الافيكاسي اللي هي الافيكاسي ما عندها علاقة بالدوز. They all contain all of these sulfonylureas contain sulfonylureas moiety. الستراكشر بتاعهم عندهم moiety بتاع السلفونيليوريز. بعد ذاك بيختلفوا في السبستيوشن وفي السايد تشين، السبستيوشن والسايد تشين بتاعتهم، وبالتالي نتيجه الاختلاف بتاعهم في السبستيوشن والسايد تشين دي بيكون عندهم different pharmacokinetics and hence different duration of action. يعني تلقى واحد لونج والثاني شورت نتيجه للديفرنسز في السبستيوشن في السلفونايل يورياز مويتي، وينتج منها ديفرنت قلنا فارماكوكاينetics. الجلايبينكلاميد downhill is the best avoided in elderly and in patients with even mild renal impairment because of the risk of hypoglycemia, since several of its metabolites are excreted in urine and are moderately active. الجلايبينكلاميد هو فعال جدا بوتنت، عشان كده نحاول نتفاداه في الالدرلي بيشن وفي الناس اللي عندهم رينال فيريا. ليه في الرينال فيريا؟ لانه هو بيحصل له ميتابوليزم بواسطه الرينال. ان كيس انه في رينال امبيرمنت معناه ما هيحصل له ميتابوليزم، بالتالي هيكون this can potentiate its effects. السلفونيليوريز cross البلاسينتا and stimulate الفيتال beta cells to release الانسولين داخل الفيتس causing severe hypoglycemia at birth. As a result, their use is contraindicated in pregnancy, and gestational diabetes is managed either by diet supplement. ده الخيار الأول والأفضل. If not, if necessary يعني محتاجين ما controlled by diet، لابد بعد في الحالة دي we can shift it to الأنسولين. The side effects of sulfonylureas usually sulfonylureas well tolerated. المرضى يعني tolerate الsulfonylureas. Sulfonylureas stimulate appetite and often cause weight gain. واحد من السايد افكت بتاعتهم ان هم كان increase الويت gain لان هم stimulate appetite، معناه طوالي stimulate appetite معناه الواحد ممكن ياكل طوالي على طول، فده this can result in weight gain. and this is a major concern in case of obese diabetic patient.
الاوبيز دايابيتيك بيشن هم also اوبيز ويحصل لهم زياده بتاعت ويت جين هتكون بروبلم. They can cause hypoglycemia which can be severe may occur اللي هو الهايبوجلايسيميا ممكن تحصل وممكن تكون severe in case of بالذات البوتنت سلفونايل ureas. Its incidence is related to the potency and duration of action, hypoglycemia. The highest incidence of hypoglycemia occur with chloropropamide and glibenclamide. And the lowest drug that can cause hypoglycemia اللي هو 12 بيوتاميد. 12 بيوتاميد هو أقل واحد من السلفونيل يوريز يعني إنه يعمل لي هايبوجلايسيميا. أكثرهم اللي بيعمل هايبوجلايسيميا هم الجلايبنكلاميد والكلوربروباميد. The second generation صفة اللي هو second generation sulfonylurea side effects we have about 3% of the patient can experience gastrointestinal upsets. Allergic skin reaction also can occur. Bone marrow damage through although إنها هي through though very rare but can be severe. ممكن يحصل bone marrow damage ولكن هو fortunately إنه هو rare لكن in case إنه لو حصل حيكون هو severe. Now we will shift it to the second group of drugs that هي برضها تشبه السلفونيليوريز في إنها هي insulin secretagogues that stimulate insulin secretion that called glenides. Glenides example glenides we have ribaglenide والnatiglenides. These drugs modulate B cells insulin release by regulating potassium efflux through the potassium channel. The same mechanism of action like sulfonylureas. اللي هي طبعا برضها الجلينايدز برضو عندها اسم تاني ده يمكن بالبريتش او في المراجع بتاع مثلا رانجانديل تلقاها الميجليتينايدز هي نفسها الجلينايدز. جلينايدز ده according to اللي هو الامريكان ريفرنسز زي ليفين كوت او البيزك اند كلينيكال، لكن في رانجانديل او في اللي هو بتلقى اسمها الميجليتينايدز. have two binding sites in common with the sulfonylureas and one a unique binding site. هي عندها في البوتاسيوم سنسيتيف اللي هو الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانل في البايندينج سايت بتاع السلفونيليوريز الجلينايدز هي بترتبط بنفس البايندينج سايت ده، وكمان اضافه البايندينج سايت ده عندها نظر اللي هو يونيك مميز بها خاص بها عندها يونيك بايندينج سايت. Ribaglenide has a very fast onset of action and short duration of action, so it's indicated for use in controlling postprandial glucose excretions اللي هي الزيادات العالية بتاعت البلود جلوكوز after اللي هو after الميل البوستبرانديال. Ribaglenide should be taken just before each meal because of hypoglycemia is a risk if the meal is delayed or skipped or contains inadequate carbohydrate، وده مشكلة بالنسبة له ومشكلة برضه كمان للأنسولين أو حتى even السلفونيليوريز. نحن عارفين الأنسولين سكريتاجوكس اللي هم السلفونيليوريز والجلينايدز لابد تتاخد بفور الميل، وبرضه الأنسولين برضه بيتاخد بفور الميل عشان بعد ذاك البيشن تيك الميل بتاعته يحصل انكريس في البلود جلوكوز نتيجه للميل بتاعته، وبعد ذاك الدراكس بتاعتنا دي سلفونيليوريز او جلينايدز تحفزيه الانسولين سكريشن، والانسولين يدخل له جلوكوز انصاع اللي هو فروم البلود من البلود جلوكوز يدخله داخل السيلز او داخل التشوز، وبالتالي يقلل لي البوست برانديال بلود اللي هو انكريس في البلود جلوكوز الهايبرجلايسيميا بوست برانديال هايبرجلايسيميا. استخدامه لابد يكون بيفور الميل الميل زيه وزي الانسولين. اذا كان طبعا بعد ذاك ما يعني دي تبقى قاعده عامه ما للريباجلينايد هو يمكن ليه لانه هو فعال شديد، لكن لكل سلفونيليوريز وحتى ايفن للانسولين اخذ الجرعه معناها لابد ياخذ الوجبه، لابد ياخذ الميل بتاعته. اذا كان ديليت اخره او سكيب
فطاها نساها مره واحده، ده هيعمل لي، او حتى لو اكل لكن كان الاكل ده ما فيه ان اديكويت كربوهيدرات، طوال المريض بيكون عرضه لانه يحصل له هايبو جلايسيميا، لانه كل الجلوكوز الموجود في البلد الانسولين الموجود اللي اديناه او اللي حفزناه السكريشن بتاعه بواسطه الدرج بتاعتنا هيدخل لي كل الجلوكوز ده في التشوز، وبالتالي تحصل هايبو جلايسيميا. This drug ribaglinide should be used cautiously in individuals with hepatic impairment، لانه هو بيحصل له ميتابوليزم بواسطه الليفر، بالتالي اذا كان البيشنت عنده hepatic impairment معناها هيكون في مشكله في الميتابوليزم بتاعه، بالتالي ممكن يعمل له هايبوجلايسيميا ويعمل له adverse effects نتيجه للهاير كونسنتريشن او الهاير بلازما كونسنتريشن للدرج بتاعنا. There is no sulfur in the structure of ribaglinide, so ribaglinide may be indicated for use in diabetes type 2 diabetic individuals with sulfur or sulfonyl allergies. طبعا بعض المرضى اللي هم عندهم حساسية للسلفر ما بنقدر نديهم السلفونايل يوريس، وما بنقدر نديهم السبترين لأنه فيه سلفر ميثاكسازول، وما بنقدر نديهم الفانسيدار لأنه فيه سلفودوكسين. دول عندهم حساسيه للسلفر وهم عارفين نفسهم، فمعناه ما حنقدر نديهم سلفونامايد. في الخيار بتاعنا هنا نديه الريباجلينايد، لانه بيشتغل لي بنفس الميكانيزم بتاعت السلفونايل يوريز، وهو ما عنده في الاستراكشر بتاعه ما عنده سلفر استراكشر، بالتالي كان نوت او كان يعني ما بيعمل لي حساسيه بتاعت السلفر في these patients. Now we'll talk about البايجوانايدز، ودي مجموعه ثانيه. البايجوانايدز والبايجوانايدز include الميتفورمين والفينفورمين. هم they are orally active hypoglycemic agent that don't require functioning beta cells. يعني نحن لو لاحظنا المجموعتين اللي قبليهم اللي هم الصفونايل يوريز او الجلينايدز هم محتاجين لفانكشنينج بيتا سيلز، يعني بيشتغلوا في البيتا سيل عشان ما يحفزوا الانسولين سكريشن، لكن الميتفورمين والفينفورمين هم ما بيشتغل، يعني الميكانيزم اوف اكشن بتاعتهم ما عندها علاقه بالبيتا سيل is it working functioning or not. Patients with type 2 diabetes have considerably less fasting hypoglycemia as well as lower postprandial hyperglycemia after biguanides. عشان كده البايجوانايز بنعتبرها ايوجلايسيميك، يعني هي بتعمل لي ايوجلايسيميا. عشان كده حتى الناس المرضى بيقول لك داير منظم بتاع سكر قاسم به الميتفورمين او البايجوانايز، ميتفورمين او الفينفورمينز، لانها هي بتنظم السكر اكثر. يعني احنا لاحظنا انه السلفونايل يوريز او الجلينايدز من الادفيرس افكتس بتاعتها انها تعمل لي هايبوجلايسيميا اذا اديناها اللي هو بالذات في الفاستنج او ما كان في اللي هو وجود كربوهيدرات ميل، يعمل لي هايبوجلايسيميا. طيب هي ما بتعمل هايبوجلايسيميا، وطيب عشان كده سميناها بنقول عليها euglycemic. These agents are more appropriately termed euglycemic rather than hypoglycemic agent، لأنها ما بتعمل لي هايبوجلايسيميا. الميكانيزم اوف اكشن بتاعتهم حقيقة هي currently proposed mechanism of action include، يعني till now not will confirm it، لكن هي proposed mechanism، يعني متواجد، يعني الحاجة اللي خاتلنا انها تشتغل ب this mechanism. First هي بتعمل ريديوس هيباتيك اللي هو جلوكونيوجينيسيس، بتقلل الجلوكونيوجينيسيس اللي هي السنسز بتاع الجلوكوز من الليفر، تقلل السنسز بتاع الجلوكوز في الليفر. The second proposed mechanism is improved peripheral glucose uptake and utilization، بيساعد في الابتيك بتاع الجلوكوز and اليوتيلايزيشن بتاع تقلل الجلوكوز ريسيستنت. The third proposed mechanism is slowing the glucose absorption from the GIT with increased glucose to lactate conversion by اللي هو الانتروسايتس cells ذات الابيثيليال cells that found in the small intestine and colon enterocytes. هي بتساعد انها تحول الجلوكوز للاكتيت، عشان كده ممكن تعمل لي لاكتيك اسيدوزيس في المسلز. The fourth proposed mechanism for biguanides is reduction of plasma اللي هو جلوكاجون ليفل. والجلوكاجون زي ما احنا عارفين هو الهرمون
that tend to increase blood glucose levels. فبالتالي هي بتعمل inhibition للجلوكوز عن طريق تقلل السكريشن بتاع الجلوكاجون. Clinical uses of albiguanides. Albiguanides, metformin is useful most type 2 patients who are obese and who failed treatment with diet alone. الميتفورمين دوز اللي هو does not stimulate الابيتايد rather بالعكس انه هو the reverse ممكن يقلل لي الابيتايد الميتفورمين، عشان كده هو suitable for او useful for التايب 2 اللي هو obese patient. ده البايجوانات اللي هو الميتفورمين. They use in combination with the sulfonylureas in type 2 diabetes in whom sulfonylureas therapy alone is inadequate. عايز نديهم لوحدهم في الاوبيس، الخيار الاوبيس، لانه السلفونيليوريز عندها مشكله في انها كان انكريز الويت او تعمل ويت جين، فحنديهم خيار مفضل للتايب 2 اوبيس بيشنت. بعض المرضى اللي هم تايب 2 بنديهم سلفونيليوريز. السلفونيليوريز لوحدها ما قدرت تعمل لي كنترول للبلود جلوكوز، نقوم نضيف لها اللي هو البايجوانايدز، الميتفورمين او الفيمفورمين. الادفيرس افكت بتاعتهم the main unwanted effects is transient gastrointestinal disturbance including anorexia, nausea, vomiting, abdominal discomfort and diarrhea, GIT symptoms. And these biguanides are famous with the lactic acidosis, although إنها هي rare لكن هي potentially fatal toxic effects ناتج من الانكريز production بتاع اللاكتيك acids lactic acid في الskeletal muscles. Now we have thiazolidine diones abbreviated by TZD اللي هي thiazolidine diones. example ليهم قلنا هم الروزي جليتازون والبايوجليتازون والتروجليتازونز، وهم برضو بيسموهم الجليتازونز، اسمهم برضو الجليتازون وثيازوليدين دايونز. The mechanism of action of thiazolidine diones هي بتعمل lower الانسولين resistant by acting as agonist for اللي هو البيكسوم proliferator activated receptor gamma، ودي عبارة عن نيوكليير هرمون ريسبتور اللي هي اسمها بروكسيسوم proliferator activated receptor gamma abbreviated by BBAR gamma، وعبارة عن نيوكليير ريسبتور هي بتشتغل فيها as agonist. تعمل لي شنو؟ الاكتيفيشن بتاع الريسبتور دي اللي هي البروكسيسوم proliferator activated receptor gamma لما يحصل لها activation هي regulate the transcription of several insulin اللي هو responsive genes resulting in increased insulin sensitivity in adipose tissues, liver and skeletal muscles. إذا هي بتعمل stimulation، تشتغل في nuclear receptor وتدي لي ترانسكريبشن بتاع جين. الجين دي بيساعد لي في انها تزيد السنسيتيفيتي بتاعت الانسولين في الاديبوز تيشو وفي الليفر وفي السكيليتال ماسل، وبالتالي هي حتقلل لي من الانسولين ريسيستنس. These agents are considered euglycemic since when used alone they can restore glucose level into normal or non-diabetic range without causing hypoglycemia. معناته تعتبر euglycemic زيها وزي البايجوانايدز. Combination therapy with sulfonylureas and insulin can lead to lower blood glucose values and may require dosage adjustment. إذا استخدمناها in combination مع sulfonylureas ممكن تعمل لي hypoglycemia، وعشان كده لابد نعمل اللي هو dose adjustment. Chronic therapy is associated with a drop in tricyclic levels and slight rise في high density lipoprotein and low density lipoprotein. يمكن ما في مشكله في الهاي density lipoprotein دي هي beneficial، لكن المشكله حتكون في اللو density lipoprotein لانها هي والفيري low density lipoprotein دي لانها هي the worst lipoproteins. An adverse effects common to all agents is a mild anemia. كل الثيازوليدين دايونز هم ممكن يعملوا لي mild anemia. Now we'll talk about this group
which called alpha glucosidase inhibitor. alpha glucosidase inhibitors معناها drugs بتعمل inhibition للالفا جلوكوسيديز، وده this is an enzyme that responsible for the breakdown بتاع الدايسكرايد وممكن بعض البوليسكرايدز في الجي اي تي، وبالتالي فاسيليتيت الابسوربشن بتاع الكربوهيدرات. example we have الكربوز الكربوز و we have الميجليتول. Both of these drugs are alpha glucosidase inhibitors. The mechanism of action من النيم واضحة، ونحن عارفون الكربوز and الميجليتول are competitive inhibitors for the intestinal alpha glucosidase and modulate the postprandial digestion and absorption of starch and disaccharides. Miglitol differ structurally from الكربوز and is 6 times more potent in inhibiting the السكروز، بالذات هو في السكروز، والسكروز طبعا انتوا عارفين انه هو داي سكرايد برضه، هو فعال اكثر في اللي هو في السكروز ده اللي هو الميجليتول. side effects بتاعت ديس الالفا جلوكوسيديز inhibitors. The commonest adverse effects are related to this main action and consist of اكيد حيكون جي اي تي symptoms، لانه هم هيقللوا لي من الابسوربشن بتاع ديس دايسكرايدز او البريك داون بتاع الدايسكرايدز في بالتالي الابسوربشن بتاع ديس سكرايدز هيعمل لي flatulence, loose stools and or diarrhea and abdominal pain and bloating. Also they can cause hypoglycemia may occur with concurrent sulfonide treatment. إذا اديناهم في نفس الوقت concurrent يعني مع بعض مع السلفونايد يورياز ممكن يعمل لي hypoglycemia. الhypoglycemia should be treated with glucose اللي هو dextrose and not with sucrose. whose breakdown may be blocked، لانه هم بيعملوا inhibition للبلوك داون بتاع الدايسكرايد، السكروز ذا دايسكرايد. فعشان كده عشان نعالج الهايبوجلايسيميا دي، اذا الهايبوجلايسيميا ادينا مريض سلفونال يورياس وكم معاه الايكاربوزا والميجليتول اللي هم الفا جلوكوسيديز انهبيتر، والمريض ديفلوب هايبوجلايسيميا، فنحن ما بنعالج الهايبوجلايسيميا دي بسكروز لانه ما حيكون فعال. ليه؟ لانه اصلا المريض ما حيقدر يستفيد منه، لانه ما حيحصل له تكسير عشان ما يحصل له امتصاص والجسم يستفيد منه. فبالتالي لابد ندي بشكل بتاع جلوكوز دايركتلي. كاربوز has been associated with reversible hepatic enzyme elevation and should be used with caution in the presence of hepatic disease. أي دواء بيعمل لي elevation للliver enzyme معناه that indicates this the liver this drug can affect اللي هو أو can damage the liver. Clinical uses they can be used in individuals with type 2 diabetes as monotherapy or in combination with other agents. Contraindication: these drugs are contraindicated يعني ما بنستخدمهم in patient with chronic or inflammatory bowel disease such as ulcerative colitis و الكونز ديسيز، الالسرتيف كولايتس والكون ديسيز والاي بي اس اللي الاريتابل باول سندروم، كلها دي عباره عن كرونيك. يمكن الانفلاماتوري هم الاثنين الالسرتيف كولايتس والكرون ديسيز، كرونيك زايد لهم اللي هم الاي بي اس or any intestinal condition that could be worsened by gas and distension. لانه اصلا المرضى اللي عندهم الكرونيك انفلاماتوري ديسيز او عندهم اي بي اس بيكون عندهم مشكله بتاعت فلاتولانس وبلوتنج نتيجه للغاز ونتيجه للديستنشن. فهنا لو اديناهم الدرجز دي هنفاق من المشكله دي، لان اصلا الدرج دي برضه بيعملوا نفس الادفيرس افكتس these occur in patients suffering from these chronic conditions. We have the last group we will talk about. We have dibutidylpeptidase 4 inhibitors. Example لهم الالوجليبتين والليناجليبتين and الفيلداجليبتين. The mechanism of action of these dibutidylpeptidase 4 inhibitors they inhibit the enzyme بتاعنا اللي هو dibutidylpeptidase 4 بيعملوا له inhibition
طيب عملوا له انهيبيشن بنستفيد شنو؟ لانه الانزيم ده هو مسؤول من البريك داون بتاع الانكريتينز، الانكريتين هرمونز، والانكريتين هرمونز ديل such as الجي ال بي 1 والجي اي بي، هم ديل عباره عن هرمونز وظيفتهم انهم بيساعدوا في الريليز بتاع الانسولين، وفي نفس الوقت بيقللوا الريليز بتاع الجلوكاجون. طيب معناها لو وقفنا الانهبيشن بتاع الميتابوليزم بتاع الانكريتين هرمونز، معناها هنزيد الايفكت بتاعهم، والايفكت بتاعهم انه هو هيزيد لي الانسولين سكريشن ويقلل لي الجلوكاجون سكريشن. طيب الانكريتين هرمونز قلنا ساتش از اللي هو الجي ال بي 1 ده عباره عن جلوكاجون لايك بيبتايد اسمه كده، والجي اي بي ده اللي هو اسمها اللي هو جاستريك انهبيتوري بولي بيبتايد، جاستريك انهبيتوري بولي بيبتايد، هما الاثنين بيعرفوا بينهم اسمهم الانكريتين هرمونز، ممكن يكون مروا عليكم في الفسيولوجي. طيب عملوا انهبيشن، قلنا نكرر ثاني، عملوا انهبيشن للميتابوليزم بتاع الانكريتين هرمونز، معناها زي بوتنشيت their effects and their effects بتاعهم هم شنو؟ بيعملوا prolongation of the activity hormones, increase the insulin release in response to meal and reduce the inappropriate secretion of glucagon، وبالتالي tend to do the same effects of الانسولين عن طريق انهم يقللوا البلود جلوكوز، واللي هو تتريد الدايابيتيز، واللي هو اصلا بيكون فيه انكريز في الهايبر جلايسيميا. The pharmacokinetics of these drugs, DPP-4 inhibitors, are well absorbed after oral administration, and the food does not affect their extent of absorption. The adverse effects of dipeptidase 4 inhibitors هم actually well tolerated by the patient، معناها هم عندهم minimum adverse effects. With the most common adverse effects being اللي هو بيعملوا لي nasopharyngitis، inflammation في النيزل والفارنجيال cavity، and also they can cause headache. Sometimes infrequent they can cause pancreatitis. They can cause pancreatitis. This is some adverse effects that observed with oral hypoglycemic agents. يمكن يكون summary للادفيرس افكتس، الفيموس ادفيرس افكتس. وي هاف الجلينايدز والسلفونايل يوريز بيعملوا هايبوجلايسيميا، بايجوانايدز اللي هو زي الميتفورمين والالفا جلوكوسيديز انهبيترز الكاربوز زي كوز جاسترونتستانال ديستربنسز. السلفونايل يوريز مع الجلايكونايد والسيزوليدين دايونز انكريز الويت جين. Albiguanides so famous by GIT symptoms, also nausea. Dipeptidase 4 inhibitors can cause pancreatitis. This is a summary for the duration of action of some oral hypoglycemic agent. They have different duration of actions. يمكن الثلاثة الأوائل دي عبارة عن سلفونايل يوريز، الجلايبيورايد هو قلنا نفسه الجلايبين كلامايد اللي هو الداونيل، الديوريشن اوف اكشن بتاعه 18 اور. الجلايبيزايد 20 اورز، الجلايميبرايد 24 اورز، وغيرهم وهكذا. طيب also this is a summary table that the drug and their mechanism of action and their effects on plasma insulin, the risk of hyperglycemia for each one, and the comments you can also come on this. Last we will talk about the glucagon اللي هو the hormone that secreted by، يمكن كلامنا اللي فات ده كله related to الانسولين which is secreted by the beta cell. Now we'll talk about glucagon which is secreted by alpha A pancreatic cells. The glucagon is synthesized in the A cells اللي هي الالفا cells of the pancreatic pancreatic islets of Langerhans. Glucagon is considered as fuel mobilizing hormone لأنه بيزود لي بالجلوكوز، بيزيد لي بلد جلوكوز. فويل هو المصدر بتاع الفويل بتاع الطاقة. stimulating الجلوكونيوجينيسيس اللي هو السينسيس بتاع الجلوكوز، التصنيع بتاع الجلوكوز. and الجلايكوجينوليسيس بريك داون بتاع الجلايكوجين.
and lipolysis and البروتيولايسيس برضه كلها في الليبر وفي muscles وفي غيره. Increases the blood glucose and increases the force of contraction of the heart. Also glucagon, the famous by having a positive inotropic, increasing the force of the contraction of the heart. ودي عندها clinical use هنتكلم عنها ان شاء الله. Clinical uses of glucagon can be administered intramuscularly or subcutaneously as well as intravenously. First used to treat the hypoglycemia in unconscious patients who can't drink. لانه البيشنت اذا كان كونشس طبعا ممكن طوالي تديه عصير ويعالج له الهايبوغلايسيميا، لكن اذا كان البيشنت unconscious فبالتالي can't drink، فبالتالي هنا it is better او a good choice انك تدي جلوكاجون. or if there is a difficulty in obtaining intravenous access، دار تحصله ب IV جلوكوز لكن ما لقيت لك access للفينوس فتدي جلوكاجون، ودائما هو بيستخدمهم في الامرجنسي. Also it used to increase the force of contraction of the heart لأنه قلنا glucagon have a positive inotropic action. In case of acute cardiac failure that is especially precipitated by injurious use of beta adrenoceptor antagonist، الاستخدام غير الحكيم او غير السليم الاوفردوز وغيره بتاع البيتا بلوكر. عشان كده we can consider الجلوكاجون is an antidote for البيتا بلوكر poisoning او for البيتا بلوكر overdose، لانه البيتا بلوكر ممكن تعمل لي هارت فيلير لانها هي حتقلل لي الفورس اوف كونتراكشن في الهارت. عشان ما نزيد الفورس اوف كونتراكشن ده we can give الجلوكاجون وهو يعتبر the drug of choice او the antidote for الاوفردوز او البويزنينج بتاع الناتج من البيتا بلوكرز. Transient nausea and occasional vomiting can result from glucagon administration as adverse drug reaction. That is all. Thank you for listening. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.